አዲስ አበባ ውስጥ ችግሩ ግን ምንድነው? ህገወጥ የላስቲክ ቤቶች ማፍረስ በራሱ እኮ አይቻልም። ህገወጦች ሲፈርስባቸው ወይ ኦርቶዶክስ ናቸው ወይ ኦሮሞ ናቸው ወይ ጴንጤ ናቸው ስም አላቸው የሆነ ነገር። ሌቦች እኮ መንካት አይቻልም። ሌባ ሳይሆን እኔ እንትን ነኝ እምነቴ ብሄሬ ይላል። እናንተ ደግሞ አብራችሁ እንትላላችሁ አትጠይቁም። ህገወጥነትን መከላከል የማንችል ከሆነ በቀጣይም አዲስ አበባ ብዙ ችግር ወደ ራሱ እየሳበ ነው። አንደኛ ያምራል፣ ጥያቄ የለውም፣ እያማረ ነው ከተማው። ማንንም ደግሞ ያማረ ቦታ ይፈልጋል። ሁለተኛ በኋላ መጣበታለሁ መመገቢያ ማዕከል መፈተሽ ያለበት ጣጣ ያመጣ ነው እሱ ነገር። መጀመሪያ ሐሳቡ ቅንነት ያለበት ነው። አሁን ግን መፈተሽ ያለበት አንደኛ አቅመ ደካሞች ሰርተው ማግኘት የማይችሉ አቅመ ደካሞች ከሆኑ ብቻ፣ ሁለተኛ ተማሪ ካልሆነ በስተቀር መመገብ ትክክል አይደለም። ምክንያቱም አዲስ አበባ ነፃ ምግብ አለ እያለ ሰው ሁሉ እየመጣ ከተማውን አጨናነቀው። ሚኒስቴር ሙሜ ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ ጅራቱታ መጋላ ፍንፍኔ ሄዶ ወጅን መሪ ጉዮታ ሙራሳን ዱራ ታሲሰኒን እጪቲወን ሄዱ ኢፋባሰን yeroo amma kana magaala finfinnee keessatti manneen sharaa diiguun danda'amaan jiru. Itti dabaluudhaanis magaala finfinnee keessatti hattootaa fi saamtota hojii seeraan alaa hojjetan dhorkuun dadhabamaa jira. Sababni isaas wayita qaamni seera kabachiisuu isaaniin gaafatu gartuu tokko yookaan maqaa amantii tokkotti of moggaasuudhaan akka waan amantiin yookaan gartuun isaanii miidhameetti yakka isaanii haguuguuf utuu tattaafatanii mul'atu. Baay'ooliin ammoo magaalaa Finfinneetti nyaanni tola kennama jechuu dhageenyaan namoonni gara magaalaa Finfinneetti dhangala'aa jiru. Deeggarsi nyaataa Finfinneetti kan kennamaa jiruuf namoonni humna hin qabne maanguddoonnii fi daa'immaniif malee dargaggeessi humna qabus dhufee maanguddootaaf daa'imman daddarbatee akka nyaatuuf miti jechuudhaan dubbatan. Magaalonni hundumtuu gocha akka kana magaalaa isaanii keessatti jalqabuu akka qaban yoo kana hin taane namoonni hedduu Finfinnee akka dhiphisanis dubbatanii jiru. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed Rakkoon gara biraan magaalaa Finfinnee keessatti mul'atu manneen fincaanii baay'inaan ijaaramuu dhabuu isaaniiti. Si'a baay'ee namoonni konkolaataa isaanii dhaabanii utuu bu'anii karaa irratti fincaanii utuu muuzii quncisanii darbatanii nyaatanii aniyyuu argee dhorkaa tureera jechuudhaan ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed dubbatanii jiru. Dabalataan namoonni magaalaa Finfinnee keessatti manneen qorqorroo ijaaraa jirtan dhaabaa manneen seeraanala ammayyuu ni deegamu. Magaalaan Finfinneen manneen caatii fi sigaaraa yookaan tamboo akkasuma shiishaa fi dhugaatii ta'aa jira. Maatiin dhimma kana dhorkuu fi tattaaffii gochuu qabdu jechuudhaan akeekkachiisanii jiru. Bal'inni isaa nu dhaqqabeera. Simbiraan geenya. Nagaa fi araarri Kiristoos bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa. Odeessa wayitaawaa yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerra hamma xumura qophii keenyaatti nu wajjin turaan affeerraa keenya. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti isinii ba'u sala tokko gadi tuquun ol kan jettu irra kaawwachuudhaan akkasumas like gochuudhaan yaada keessan ammoo saanduqa yaadaa keessatti nuuf barreessu. Hin dagatina share gochuudhaanis guddina chaanaalii keenyaa keessatti gahee keessan baasiniin jecha karaa fuula websaayitii keenyaa odeeffannoowwan kiristiyaanaa dabalataa barreeffamaa afaan beektan afaan oromootiin akka isin naqqabuuf koomentii jalqabaarra liinkii isinii keenya jiru sana gadi tuquun achiinis maatii taasiniin jenna. Kallattiidhaan gara qophii keenyaatti wal wajjiin hadabarru. ህገወጥ የላስቲክ ቤቶች ማፍረስ በራሱ እኮ አይቻልም። ህገወጦች ሲፈርስባቸው ወይ ኦርቶዶክስ ናቸው ወይ ኦሮሞ ናቸው ወይ ጴንጤ ናቸው ስም አላቸው የሆነ ነገር። ሌቦች እኮ መንካት አይቻልም። ሌባ ሳይሆን እኔ እንትን ነኝ እምነቴ ብሄሬ ይላል። እናንተ ደግሞ አብራችሁ እንትላላችሁ አትጠይቁም። ህገወጥነትን መከላከል የማንችል ከሆነ በቀጣይም አዲስ አበባ ብዙ ችግር ወደ ራሱ እየሳበ ነው። አንደኛ ያምራል፣ ጥያቄ የለውም፣ እያማረ ነው ከተማው።
ማንንም ደግሞ ያማረ ቦታ ይፈልጋል። ሁለተኛ በኋላ መጣበታለሁ መመገቢያ ማዕከል መፈተሽ ያለበት ጣጣ ያመጣ ነው እሱ ነገር። መጀመሪያ ሐሳቡ ቅንነት ያለበት ነው። አሁን ግን መፈተሽ ያለበት አንደኛ አቅመ ደካሞች ሰርተው ማግኘት የማይችሉ አቅመ ደካሞች ከሆኑ ብቻ። ሁለተኛ ተማሪ ካልሆነ በስተቀር መመገብ ትክክል አይደለም። ምክንያቱም አዲስ አበባ ነፃ ምግብ አለ እያለ ሰው ሁሉ እየመጣ ከተማውን አጨናነቀው። ሐሳቡ ቅንነት ቢኖርበትም ሌላ ቪዲዮ ከና ላይክ ጎቹዳን ጀልቀባ namoonni biyya keenya baay'een biyyoota Afrikaa kibbaa, Saawudii, Dubaay fi biyyoota biroo deemanii akka ajaa'ibaatti hojjetu kan jiran ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed Itoophiyaa keessatti ammoo hawaasaadhaa fi baardaarii dhufanii Finfinneetti hojii gurguddaa hojjetus jedhaniiru. Dhalattoonni Finfinnee garuu hojii hojjechuu hin barbaadanii taa'anii nyaachuu fedhus jedhanii jiru. Dabalataan ammoo kaan isaanii ammoo hannaan hawaasa rakkisaa saamaa oolu kun hundumtuu hafuu qabaa jechuudhaan dubbatan. Gaafii gama biraatiin dhaaba siyaasaa badhaadhinaa wajjin wal qabatu ka'een ammoo jootan jaan darbanitti qofa yakkamtoota ta'anii uummata tajaajilaa jedhamanii aangoon itti kenname keessaa aangoo qabatanii kan ta'aa jiranii fi gocha hin malleef argataa turan aangaa'onni mootummaa 8,000 ol aangoorraa kaafamuu fi ari'atamuu ammas itti fufees angorra kaafamuu fi tarkaanfiin gora biroo akka itti fufuu ministeerri muummeen kun dubbatanii jiru. itti dabaluudhaan ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed magaalaa Finfinnee keessatti manneen fincaanii dabalataan ijaaramuu qabu. Manneen namoonni harka qalleeyyii fi maanguddoonni keessaa sooratanis nyaanni tolaa kan itti kennamu jechuudha. Magaalota gurguddoo biyya keenyaa keessatti ijaaramuu fi babal'achuu akka qaban qulqullinni magaalaa isaanis akka dabalu beeksisanii jiru. Kana malees manneen seeraan alaa kana jechuun manneen sharaa fi qorqoorroo magaalaa Finfinnee keessatti kana booddee ijaaramuu akka hin qabnee fi manneen ijaaraman hundumtuu diizaayinii mootummaan kennuu fi ifatti diizaayinii baheen ijaaramuu akka qaban beeksisanii jiru. Bal'inni isaa kunooti daawwannee walitti adeemnu. ህገወጥነትን መከላከል የማንችል ከሆነ በቀጣይም አዲስ አበባ ብዙ ችግር ወደ ራሱ እየሳበ ነው። አንደኛ ያምራል፣ ጥያቄ የለውም፣ እያማረ ነው ከተማው። ማንንም ደግሞ ያማረ ቦታ ይፈልጋል። ሁለተኛ በኋላ መጣበታለሁ መመገቢያ ማዕከል መፈተሽ ያለበት ጣጣ ያመጣ ነው እሱ ነገር። መጀመሪያ ሐሳቡ ቅንነት ያለበት ነው። አሁን ግን መፈተሽ ያለበት አንደኛ አቅመ ደካሞች ሰርተው ማግኘት የማይችሉ አቅመ ደካሞች ከሆኑ ብቻ። ሁለተኛ ተማሪ ካልሆነ በስተቀር መመገብ ትክክል አይደለም። ምክንያቱም አዲስ አበባ ነፃ ምግብ አለ እያለ ሰው ሁሉ እየመጣ ከተማውን አጨናነቀው። ሐሳቡ ቅንነት ቢኖርበትም ሌላ ችግር ደግሞ አለ። ውሃ የለውም ከተማው፣ መብራት የለውም ከተማው። ሰው እየበዛ ሲሄድ ሊሟላ አይችልም። መመገቢያ ቦታ ማዕከላት መጀመራችን እንዴት ያለ ድንቅ ስራ ነው። ግን ቀን ሰራተኞች ፕሮጀክት እየሰሩ እዛ መጥተው ይበላሉ ምግባቸው። ገንዘባቸውን ቆጥበው እዛ ደግሞ መጥተው ይበላሉ። ይሄ ትክክል አይደለም። ለገንዘቡ ብቻ ሳይሆን ሰነፍ ለማኝ ሰው ያበራክታል። የሰራ ሰርቶም ይበላ የቸገረውን የሚያግዝ ነው መሆን ያለበት እንጂ ካሮጊት ጋር እየተጋፋ ጎረምሳ እንዲበላ መፍቀድ ትክክል አይደለም። ይሄን ከተማው ፈትሾ የሚያርመው ይመስለኛል። ምግቡም አበባውም እንጦጦም ግን ሰው አለልክ እየሳበ ነው። አዲስ አበባ 3-4 ሚሊዮን ቢሆን ነው። አሁን ግን እንደዛ አይመስለኝም። ይሄ ምን አመጣው? እኛም እናንተም እኛ ህግ እናስከብርም፣ እናንተ ደግሞ ለቤት ኪራይ ያላችሁ ላስቲክ ሲቀጠል ቆርቆሮ ሲቀጠል በቃ ከተማው መብራት ይቀጣጠላል፣ ውሃ ይቀጣጠላል፣ ስርዓት የለውም፣ ዲዛይን የለውም። በጣም አስቸጋሪ ነገር ነው። ሰው ባለበት አትምጣ ብለን ብናስረው አይሆንም። ልማት እዛ ካልወሰድን በስተቀር ሐዋሳም ብናለማ፣ ባህር ዳርም ብናለማ፣ ጅጅጋም ብናለማ ሰው አይመጣም። እዚህ ብቻ ከሆነ ግን ሰው መግረፉ አይቀርም። አዲስ አበባ ደግሞ በንጽጽር ሀብታም ነው። ይሄ ሁሉ ልማት ገንዘብም ስላላችሁ ጭምር ነው። አብዛኛው የኢትዮጵያ ሀብት ያለው እዚህ ከተማ ነው። እና ብዙ ቢቀራችሁም የተሻለ ገቢ ያለው አዲስ አበባ ውስጥ ነው። በዚያ ምክንያት ሌሎች በእናንተ ልክ ማደግ ስለማይችሉ ብዙ ሰው
ወደዚህ ይጎርፋልና ይሄንን ነገር እያየን እየተወያየን መልክ ማበጀት ያስፈልጋል። ምናልባት 6 ወራት 1 ዓመት ጊዜ ውስጥ ልክ የደሃ ቤት እንደሰራ ነው ዛፍ እንደተከል ነው ብንሰራ አዲስ አበባ ውስጥ የማስበው አንደኛው ሽንት ቤት ነው። በየቦታው የደሃን ቤት እንደምንሰራው ሽንት ቤት ገንብተን ሰው እዛ እንዲገለገል ካላመቻቸን በስተቀረ አሁን በየቦታው የምታዩት ነው። ይሄ ደግሞ በሽታ ነው። ሽንት ቤት በጋራ ብንገነባ በየቦታው 100 200 ብንገነባ ቀስ ቀስ እያለ ቢለመድ ሽንት ቤት ያላቸው ሻቤቶች ደግሞ ባይዘጉ ሽንት ቤት እየቆለፉ በረንዳቸው ላይ ከሚሸና ባይዘጋና ሰው ቢጠቀም አሁን ከተማ ውስጥ ሰው እንደዛ የሚጠቀምበት ምክንያት ስለደላው አይደለም ችግርም ስላለ ነው። በርግጥ ከመኪና ወርዶ የሚሸና ሰው ነው ያይቻለው። መኪና ቆሞ መኪና እየነዳ የበላበትን ሙዝ ልጣጭ ሶፍት ልክ የሰው ሀገር ይመስል የራሱን ከተማ እያቆሸ የሚሄድ ሰው አይቻለሁ። 2-3 ያስቆም ያለው እንዴት ሰው የራሱን ከተማ እያቆሸ ይሄዳል? ኢሬስፖንሲብል መሆን ትክክል አይደለም። ይሄን ሰዎቹ ላይም ብቻ እንዳንፈርድ ከተማው ትንሽ ተባብረን በዘመቻ መልክ ሽንት ቤት ብንሰራ ቅድም እህቴ ያነሳችው ለጊዜው ቆርቆሮ ቤት ቢሰራ ያለችውን በፍጹም እንዳትሰሩ። ዛጋት ያነሳችው በፍጹም እንዳትሰሩ። ግን የሷን ሐሳብ ላሻሽልና በየክፍለ ከተማው ካምፕ እንስራ። ካምፕ ልክ እንደ ኬስፓን እንደዚህ አይነት ቤት አልጋ ብቻ አርገን በክራይም ይሁን እሷ እንዳለችውም ቢሆን በአንድ ካምፕ ውስጥ በመቶ ሰው የሚቆጠር ይተኛበት ማለት ነው። በህብረት የሚኖር ከሆነ ግን ቢያንስ እንደ ካምፕ ከሆነ ለማፍረሱም ቀላል ነው፣ አይስፋፋም። ቆርቆሮ ከሰራን ግን ቅድም እንዳልሽው አንቺው እንዳልሽው 3 ሰው ሲያመጣ 4 ሰው ሲያመጣ 5 ሰው ሲያመጣ ከዛ በኋላ እየሰፋ ነው የሚሄደው እንጂ እየቀነሰ አይሄድም። በጣም ተባባሪ ካሆናችሁ በስተቀር አደናቃፊው ኃይል ብዙ ነው። ልክ ቅድም በሌብነት እንደተገለጸው ስራም የማይፈልገው ኃይል ብዙ መንገድ እንኳን ዛፍ ተቆረጠ ብሎ አንድ ባለ ታክሲ ሲያማ የሰሙ ተሳፋሪ በቀደም እዚህ ውይይት ላይ አንስተው ነበር። እኛ በዛፍ አንታማመችም ከቆረጥነው ችግር አለ ማለት ነው። ቦሌ መንገድ የነበረው ጃካራንዳ የሚባለው ዛፍ የምታስታውሱት ወይም ዛፍ አይደለም ወይም ጭራሮ አይደለም አጋጉል ነገር ነው። እንዲያ ከሚሆን እንቀይረው ብለን ነው እንቀይረውን በጋራ እናያለን። ግን ቀድሞ ዛፍ ተቆረጠ ቆረጡ ቤት አፈረሱ የሚሉ ሰዎች ለልማት ነው ለስራ ነው ለለውጥ ነው። ካልፈረሰ ደግሞ አይሰራም። ቆሻሻ ካልፈረሰ በስተቀር ያማረ ነገር አይሰራም። ይሄን አስባችሁ ከነሱ ጎን ብትቆሙ ሽንት ቤት ብንሰራ ምናልባት አንዳንዱ ችግር እየቀነሰ ይሄዳል። ሁለተኛው ብንሰራበት ብዬ የማስበው በካቢኔም ተወያይተንበታል። አዲስ አበባ ውስጥ ትምህርት ቤቶች የሐሽሽ የጫት መናኸሪያ እየሆኑ ነው። በሰሞኑ ውይይት ተነጋግረንበታል። አግሬሲቭ የሆነ እርምጃ መውሰድ ያስፈልጋል። ልጆቻችን ሐሽሽ የሚጠቀሙ ከሆነ ጫት ለመማር ሄደው የሚጠቀሙ ከሆነ ሲመለሱ ወላጆቻቸውን ምን ሊያደርጓቸው እንደሚችሉ መገመት አይከብድም። ከመስረቅ ጀምሮ ብዙ አይነት ችግር አለ። ኑሮ ውድነት አለ ይያል ሞባይል ሰርቆ የሚሸጥ ልጅ ደግሞ ካለ አስቡት ምን እንደሚሆን እና ትንሽ ጠንከር ያለ እርምጃ ያስፈልጋል። ትምህርት ቤት ከሆኑ እዛ አካባቢ ጫት እዛ አካባቢ ሐሽሽ መፈቀድ የለበትምና ሽንት ቤቱና ይሄን ትንሽ ብንሰራበት ፌደራል የሚያግዛቸዋል። ግን ጠንከር ያለ እርምጃ ያስፈልጋል ብዙ ብልሽት ስላለ። ስራ በሚመለከት እህቴ ከዛ ጋር ስራ ተፈጠረ ለእህቶቻችን ብላለች። ጥሩ ሐሳብ ነው። የኔ ህዝብ ትግል እንገራችሁ እንደምታውቁት የኛ ሰው ደቡብ አፍሪካ ለስራ ሄዶ በጣም በብዙ መከራ ውስጥ አልፎ ሄዶ የማይሰራው ጉድ የለም። ዱባይ ሄዶ የማይሰራው ጉድ የለም። ሳውዲ ሄዶ የማይሰራው ጉድ የለም። ለምን እንደሆነ አላቅም። ከደቡብ መጥቶ አዲስ አበባ ይሰራል። አዲስ አበባ ያለው ሰው ግን ብዙ እንደዛ አይመስለኝም። ፕሮጀክት ነው ያለው ብዙ ስራ ነው ያለን እና ያለን ለምሳሌ ታችኛው ቤተ መንግስት 3400 ሰራተኛ ነበረን እስካሁን ከቅርብ ጊዜ ድረስ 3000 በጣም ብዙ ስራ ነው ያለው እዛ። ከዚያ ውስጥ የአዲስ አበባ ልጆች ካሉበት በጣም ጥቂት ያውም ሴቶች ናቸው እንጂ ወንዶች የሉም።
የአዲስ አበባ ልጅ የሚያደርገው ስራ ነው። እኛ ከበሻሻ እየመጣን እናንተ ላይ ስንሰራ ዝም ብላችሁ ማየት የለባችሁ። እውነቴን ነው። እና ስራ አለ ጥሩ ሆኖ ጥርጣሬ ያለኝ አዲስ አበባዎች ዝቅ ብለው የሚሰሩ አልመሰለኝም። ሴቶች ይሞክሩ ይሆናል። ከፈለጋችሁ ደግሞ ቼክ አድርጉ። አሁን ዛሬም ጫካ ስትሄዱ ተመልከቱ። ብዙ ሺህ ሰው አለ። እዩ አዲስ አበባ ጠይቃለሁ ከየት ነህ እያልኩ ብዙ አይደለምና ብናስተውል። አንዳንዱ አካባቢ ሌብነት ይበዛዋል። አንዳንዱ አካባቢ አይሰርቅም ግን በሰፈሩ አይሰራም። አንዳንዱ አካባቢ ደግሞ ልመና ይበዛዋል። እንደ ልማድ ነው። ሂድና ለምን፣ ሂድና ስራ፣ ሂድና ተጠጋ የሚባል ይመስለኛል። ልክ እንደ ጎዳናው ይሄን እያጠኑ መልክ ማበጀት ያስፈልጋል። ሄዶ ጉዳት ስለሆነ ብልጽግናን በሚመለከት በጣም ጥሩ ሐሳብ ተነስተዋል። በመጀመሪያ ብልጽግና እያደገ ያለ ታዳጊ ፓርቲ ነው። የብልጽግና ፈተና የቀነጨሩ ፓርቲዎች ናቸው። ኦነግ፣ ኢህአፓ፣ መኢሶ ምናምን እኮ 50 60 ዓመታቸው ነው። አሁንም አለን ይላሉ። የሉም እኮ ሞተዋል፣ ግን አለን ነው የሚሉት። ብልጽግና ውስጥ ዛሬ 14.5 ሚሊዮን አባል አለው። ብልጽግና በአፍሪካ ትልቁ ፓርቲ ነው። ብዙ አገስ ገበስ በውስጡ አለበት ማለት ነው። ብዙ ሌባ፣ ጨርባሪ፣ ቀጣፊ የማይሰራ ብዙ አለ። በየጊዜው ደግሞ እናባራለን። አሁን እሱም በሰጠው ሪፖርት ቢያደርግ ባለፉት 6 ወራት ብቻ 8000 አመራር አባሯል። ስለማናባረር እኮ አይደለም፣ ገና ግን ሰፊ ስለሆነ ጊዜ ይፈልጋል። ማጥራት ለስራ ትጉ ማድረግ ጊዜ ይፈልጋል። ሁሉ ሰው አንድ ነው ወይ? ውስጣችሁ ችግር የለም ወይ ላላችሁት እንግዲህ እሱን ፈጣሪ ብቻ ነው የሚያውቀው። ግን የብልጽግና ህልም ሁሉ ኢትዮጵያዊ፣ አማራ የለ፣ ኦሮሞ የለ፣ ትግራይ የለ፣ ሁሉም ኢትዮጵያዊ በእኩል እድል አግኝቶ እኩል ዜጋ ሆኖ ደስ ብሎት የሚኖርበት ሀገር መፍጠር ነው። እስላም የለም ክርስቲያን የለ፣ ሁላችሁም ማለት ነው። በመርህ ደረጃ በእሳቤ ደረጃ እንኳን ለኢትዮጵያ ከቻልን ለአፍሪካም ቢሆን መትረፍን እንጂ የምንፈልገው እዚህ መከፋፈል ምናምን አሳባችን አይደለም። እኛ ለዚህ ነው ከዚህም የሚጮኸው ማለት ነው። ፍላጎቶች አሉ እዚህም እዚያም፣ ግን መሸፈኛው ዘር ሃይማኖት ስለሆነ እስኪጠራ ጊዜ ይፈልጋል እና በውስጣችን ብዙ ችግር እንደሚኖር እናምናለን። እየለየን እያጠራን ይመስለኛል። ብዙ ሰው እየቀነስን ነው። ይቀጥላል። እናንተም አግዙን በዚህ ሂደት ውስጥ። ቴሌ፣ መብራትና ውሃ የቅንጅት ችግር አለ፣ የሰርቪስ ችግር አለ ለተባለው ምን ጥያቄ አለው? በጣም ችግር አለ። ቴሌ ሀብታም ተቋም ነው በንጽጽር። መብራት በጣም ደሃ ተቋም ነው። መብራት እኛ ስንመጣ 99% ኤልፓ እዳ ነበር። 99% ህዳሴን ጨምሮ ሁሉም ማለት ነው። ወደ 55 ዝቅ አድርገነዋል በብዙ ትግል እዳው እንዳይሸጋገር። ነገር ግን እንደ መንግስት ያለብን ችግር ምንድነው? ኢነርጂ ጄኔሬሽን ማለት ኢነርጂ ማምረት፣ ግድብ መስራት፣ ጂኦተርማል መስራት፣ የዊንድ ፋርም መስራት። እሱ አካባቢ በጣም ጥሩ ሙከራዎች አሉ። 10 ቢሊዮን ዶላር ገደማ ኢንቨስት ያደረገን። ነገር ግን ኢነርጂው ከወጣ በኋላ ትራንስፖርት መንገዱ የለም፣ መኪናው አለ፣ መንገዱ የለም ማለት ነው። ዛሬ ኢትዮጵያ ብታምኑም ባታምኑም ኢነርጂ አምርታ ይፈሳል። ትርፍ ነው ያለን። አሁን ዛሬ ታስታውሱ እኮ የዛሬ 3 ዓመት ፈረቃ ነበር አይደል? ፈረቃ የለም ብቻ ሳይሆን ትርፍ ነው ያለው ኢነርጂው። ግን በምን አጓጉዘን እናንተ ጋር እናምጣው? ራሱ ማጓጓዣ መንገዱ ሌላ ኢንቨስትመንት ይፈልጋል። አሁን አዲስ አበባ እንዳለ በጣጥሰን ካልሰራን በስተቀረ ተቀጣጥሎ በጣም አስቸጋሪ ነው። እሱም ስራ ስለሚፈልግ ትንሽ ህዳሴን እናገባድና አቅማችንን ሰብሰብ አድርገን ደግሞ እንገባበታለን ብለን ነው ባንዴ ስለማይቻል እንጂ ችግሩ አለ። ቴሌ ቴክኖሎጂውም አድቫንቴጅ ስለሰጠው በዋየርለስ ማድረግም ስለሚችሉ ገንዘብም ስላላቸው እንደ መብራት አይደሉም በንጽጽር። ነገር ግን የአዲስ አበባ ሰዎች እንደው ከይቅርታ ጋር ብትገነዘቡልኝ ጥሩ የሚሆነው መብራትና ውሃ አዲስ አበባ ውስጥ እየከፈልን ነው ብላችሁ እንዳታስቡ። ስልክ ትከፍላላችሁ፣
ስልክ መብራትና ውሃ ግን በድጎማ ነው። በጣም 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 ርካሽ ነው። ኬንያ ብትሄዱ ጅቡቲ ብትሄዱ ሱዳን ብትሄዱ አታገኙትም። ርካሽ ነው። እኛ ጋር ያለው ርካሽ ነው ማለት ሰርቪስ የለውም ማለት ነው። ስለማንከፍል በበቂ መሰረተ ልማቱም ችግር ስላለበት ቅንጅትም ችግር ስላለበት አንዳንድ ቦታ ላይ እንደምትቸገሩ ይገባኛል። እኔም አልፎ አልፎ ያ እድል ይገጥመኛል። አልፎ አልፎ ችግር አለ። እንፈተዋለን የጊዜ ጉዳይ ካልሆነ በቀር እንፈተዋለን። ቴክኖሎጂንና ኢንፍራስትራክቸር ግንባታ ላይ እንፈተዋለን ቀስ ቀስ ይያል። ባንዴ ነው ማንችለው እንጂ ማንፈታው ጉዳይ አለን። ባንዴ ግን አትጠብቁ እናንተ። እኛ አሁን እዚህ ያለን ሰዎች እንቸገርና ቢያንስ ልጆቻችን ያን ነገር እንዳይደግሙ እናርግ ብለን እንወስን እንጂ በእናንተ እድሜ ብዙ ነገር አይፈታም። 120 ሚሊዮን ጉሮሮ ማርጠብ በጣም ከባድ ነው። የኋላ ኋላ ግን ትውልድ ከዚያ መከራ እንዲወጣ ማድረግ ይቻላል። ባህላዊ ፍርድ ቤት በጣም ጥሩ ሐሳብ ነው። ክልሎች ላይም ጀምረናል። ቢታገዝ ጥሩ ነው። ፍርድ ቤቶች የየለት ችግር አይፈቱም ብቻ ሌብነትም ስላለባቸው ያወሳስባሉ እና የባህሉ ቢጠናከር ይጠቅማል። ብዙ ዓለም አለ። እኛም ሀገር በየክልሎች ተጀምሯል። እዚህም ቢኖር ጥሩ ነው። የመቃብር ቦታ ላሉት አባቴ ሁለት ነገር ላይ አዲስ አበባ ህዝቡ በግልጽ ቢወያይ ጥሩ ነው። በግልጽ ተወያዩ። ፓርቲ ምናምን ምርጫ ተታችሁ ተወያዩ ለልጆቻችሁ ብላችሁ። አንደኛ ድምጽ ብዙ ቱሪስት፣ ብዙ ሰው፣ ብዙ በሽተኛ፣ ብዙ ስራ ያለው ሰው አዲስ አበባ ውስጥ ተኝቶ ማደር አይችልም። በጣም በሚያሳዝን መንገድ ከምንም እምነት ሐሳብ ጋር ትስስር በሌለው በከፍተኛ ደረጃ መታወክ አለ። የአዛን ጥሪ የሚደረገው ኑና ስገዱ ለማለት ነው። ሌላ ምንም መልእክት የለው። መልእክቱ ያልሰማችሁ ሰዓት ደርሷል ኑ ነው። ያ ሌላውን በሚረብሽ መንገድ ከሆነ የሚሆን አይመስለኝም። በየቤተ ክርስቲያኑ ያሉ ማስተማሮች ለጥቅም መሆን አለባቸው እንጂ በሽተኛ እንዳይተኛ ለመከልከል መሆን የለበትም። የተጋነነ ነገር ነው ያለው። ተወያዩበት። የትም ዓለም የለም የሙስሊም መጨረሻ የሚባለው ሀገር የክርስቲና መጨረሻ የሚባለው ሀገር የሌለ ልምምድ ነው እዚህ ያለው። ፉክክሩና ምናምን በጣም አስፈሪ ነው። ብናስብበትና በልክ ቢሆን ያስፈልገናል። እኛ መለያ እስልምናና ክርስቲና ጎን ለጎን ሲጮህ መስማት እኮ በረከት ነው። ግን አንዱን በሚረብሽ ሌላውን ሰው በሚረብሽ መንገድ ባይሆን ብትወያዩበት ህግ ብናበጅ ጥሩ ነው። መተኛት በጣም ችግር ነው። ሁለተኛ የመቃብር ቦታ እኛ ጋር የሙስሊም የጴንጤ የምናምን ይያል የምናረገው ነገር ክልል ሌላ ችግር የመቃብር ክልል የሀገር ክልል መተንኩም ነግራችሁ ተወያዩበት። ሰው ከሞተ በኋላ በስርዓቱ በእምነቱ ከተሸኘ በኋላ የሚያርፍበትን ቦታ በየሰፈራችን ማድረጉ ያስፈልጋል ወይ? ቦታዎቹን በዲዛይን አስተካክለን ብንሰራ ካልሆነ ተቀራ አዲስ አበባ 10 ሚሊዮን 20 ሚሊዮን እየገባ ከሄደ አስቡት። አሁን ባለው አካሄድ እንደዛ ባይሆን ጥሩ ነው። ግን አሁን መወሰን አንችልም። ህዝቡ ይወያይበት። እንዴት አድርገን ነው የመቃብር ቦታ ሰው ሳይቸገር የምናበጀው? በትንሽ ቦታ ላይ ሰፋ ያለ ሰው መያዝ እንዴት እንችላለን? ሐሳብ ነው የተመካከራችሁበት ብታዩ። አለበለዚያ መስጊድ በሰራን ቁጥር ቸርች በገነባን ቁጥር መቃብር ቦታ እንደዛ ያጠርም እንሄድ ከሆነ ሰው በየጊዜው እየሰፋ ስለሆነ እንችለዋለን ወይ? ከቻልነው ችግር የለም። ግን የምንችለው አይመስለኝም እና ብንመካከርበት ሰብሰብ ስናደርገው እኛ ትርፍ አልጠየቅናችሁም። 2 ዓመት አለን። በዚያ ጊዜ ውስጥ አዲስ አበባን ትንሽ ከፍ እንድናረጋት እንተባበር። በጣም ብዙ ችግር ነው ያለው ልማት ላይ። ልክ እናንተ እኛን ጠየቃችሁት እኛም ብንጠይቃችሁ ብዙ ችግር አለ የሚጠየቅ። ለምሳሌ ቦሌ መንገድ ዛፍ ሲተከል ከስንት ቦታ ተለምኖ ከተተከለ በኋላ ለሊት ሄዶ መግጨታው ምን ይባላል? ይሄ ሰው የራሱን ከተማ እንዴት ያቆሻል? እንደዛ አድርጎ ወኮይ ብትሄዱ መብራት ፖል ብታዩ ቀን ይሰራል ማታ
ይመታል። ይሄ መጠበቅ ያለበት የአዲስ አበባ ህዝብ ይመስለኛል። እናንተ ካልጠበቃችሁ በስተቀር በዘላቂነት የተሟላ ነገር አናመጣም። በእኛ እቅድ በሚቀጥለው ዓመት መጀመሪያ አካባቢ ይሄ ቦሌ መንገድ ቸርችል አካባቢ የምናየው ቢያንስ 20-30% አዲስ አበባ እንደዛ ይሆናል የሚል ተስፋ ነው ያለን። የምንሰራው በዛ መንገድ ነው። የምናፈርሰው የምናነሳው ካለ ለማልማት ብቻ ነው፣ ሌላ ዓላማ የለውም። ከዛ ውስጥ ዘር ሃይማኖት አታስገቡበት። አዲስ አበባ ውስጥ ያለ ማንኛውም ነዋሪ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ሳይሆን የውጭ ዜጋም ጭምር ደስ ብሎት መኖር አለበት ብለን እኛ የምናምነው እንደሱ ነው። አመሰግናለሁ። ወጎታ ዲራዳፍ ክርስቲያኖኒ ሚዲያሌቲን ሰገሌሳኒ ኢብሰተን አቡን ረከታ ቱራኒሩ በሪኡን ዋን ኖሌፍ ማሪኩኖ ክርስቲያን ሚዲያ ሰገሌ ኑፍታ አጅራ ከናፍ ሚዲያ ሀቃ ኦዲፈኖ ዱጋዳፍ ወይታዋ ዩቲዩብ ክርስቲያን ሚዲያ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ጎዳ ወረ ሰገሌ ደበኒ ሰገሌኒ ታና ኢየሱስ ፈይሳዳ Egaan daawwattoota Christian Media qophiin yeroo kanaaf siniif qindeeffannee kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Yeroo jalqabaaf yookaan qophii keenya walakkaatti gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti sinii ba'u ala tokko gadi tuquun ol kan jettu irra kaawwachuu akkasumas like share gochuun saanduqa yaadaa keessatti immoo yaada keessan nu kaa'uu hin dagatina. Dabalataan karaa fuula weebsaayitii keenyaa www.christiannewsethiopia.com odeeffannoowwan kiristiyaanummaa afaan beektan afaan Oromootiin argachuu hin dagatina sinin jenna. Linkii isaa komentii jalqabaarra isinii keenya. Sa'aatii muraasaa booddee odeeffannoo haaraaf gara biraatiin hamma deebinee ol arginutti turtii gaarii isiniif haa ta'u. Nagaan tura.